شوال کے چاند سے متعلق کھڑے ہونے والے تنازع پر بحث کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور لوگوں کا الزام ہے کہ رویت ہلال کمیٹی نے حکومت کے دباؤ میں آ کر ان کا ایک روزہ کھا لیا ہے، اس لیے انہیں ایک روز پہلے ہی اچانک عید منانا پڑ گئی۔ سوشل میڈیا صارفین اچانک عید منانے کی ذمہ داری خاتون اول بشرا بی بی اور پنکی پیرنی پر عائد کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پنکی پیرنی نے عمران خان کو بتا دیا تھا کہ اگر جمعے کے روز عید منائی گئی تو ایک ہی روز دو خطبے حکمران پر بھاری ثابت ہو سکتے ہیں، جیسا کہ جنرل ایوب خان کے ساتھ ہوا تھا، لہٰذا عید جمعرات کو منائی جائے۔ چنانچہ رویت ہلال کمیٹی کو حکومتی فیصلے سے آگاہ کیا گیا اور اس نے علامہ طاہر محمود اشرفی کے کہنے پر مجبوراً رات 11:15 بجے عید کا چاند ایک روز پہلے ہی اچانک برآمد کر لیا۔ دوسری جانب ڈائریکٹر اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جامعہ کراچی ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ 12 مئی کو ٹیلی اسکوپ سے بھی چاند دیکھنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ چاند نظر آنے کے لیے اسے 8 ڈگری پر ہونا چاہیے، جبکہ پشاور میں 6 ڈگری سے بھی کم پر تھا، لیکن پھر بھی رویت ہلال کمیٹی نے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا، جو کہ ایک لطیفے سے کم نہیں۔ تاہم رویت ہلال کمیٹی کا پول اس کے اپنے ہی ایک ممبر کی آڈیو گفتگو نے بھی کھول دیا، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ رویت ہلال کمیٹی پر چاند نظر آنے کا اعلان کرنے کے لیے حکومتی دباؤ تھا۔ چنانچہ چاند نظر آنے کا جو اعلان 12 مئی کو پشاور کے مسجد قاسم خان کے مفتی پوپل زئی 23 شہادتوں کی آڑ میں اندھیرا پھیلتے ہی کر چکے تھے، اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو 6 گھنٹے کی طویل مشقت سے گزرنا پڑا، تب جا کر یہ دریافت ہو سکا کہ عید جمعرات 13 مئی کو بنانا ہی صائب ہوگی۔ تاہم فواد چودھری نے رویت ہلال کمیٹی کا اعلان مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چاند کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تو وہ نظر کیسے آ گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کوئی مجبوری ہے تو علماء حضرات سیدھی طرح کہہ دیں کہ ہم نے عید سعودی عرب کے ساتھ ہی منانی ہے۔ چنانچہ اچانک عید کے معاملے پر سرکاری اور غیر سرکاری علماء بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ رویت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین اور معروف عالم دین مفتی منیب الرحمان نے کہا ہے کہ تمام مسلمان ایک روزہ قضا رکھیں۔ مولانا راغب نعیمی کا بھی کہنا ہے کہ عید کروانے کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہوتی ہے، لہٰذا شرعی طور پر جمعے کو چھوڑ کر ایک روزے کی قضا کر لی جائے۔ تاہم وزیر اعظم کے مشیر علامہ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ چاند نظر آنے کا فیصلہ بالکل درست ہے، اس لیے ایک اضافی روزہ رکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ پاکستان میں یہ بحث تو کبھی ختم نہیں ہو سکے گی کہ چاند دیکھنے اور اس کے مطابق اسلامی مہینے کا آغاز کا سب سے مناسب طریقہ کیا ہے۔ ماہرین موسمیات سال ہر سال سے علماء کو یقین دلا رہے ہیں کہ ان کے پاس چاند کی پیدائش سے لے کر اس کے ظہور تک کی تمام تفصیلات سیکنڈوں کے حساب سے موجود ہوتی ہیں، اور یہ حساب کسی خاص مہینے کے چاند کے رونما ہونے سے پہلے لگایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے بیشتر مسلم ممالک میں رویت ہلال کمیٹی نہیں ہوتی، بلکہ سرکاری طور پر اسلامی سال کا کیلنڈر شائع ہو جاتا ہے، جس کے مطابق ماہ سیام کے روزے بھی رکھے جاتے ہیں اور عیدیں بھی منائی جاتی ہیں۔ ترکی جیسے سیکولر اقتدار والے ملک میں چاند دیکھنے کی رسمی کارروائی بھی ضروری نہیں سمجھی جاتی۔ اس کے برعکس سعودی عرب میں گو کہ فیصلہ تو سائنس کے مطابق ہی کیا جاتا ہے۔ تاہم شرعی تقاضے پورے کرنے کے لیے ماہ رمضان یا شوال کا چاند دیکھنے کے حوالے سے خاص طور سے رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے سرکاری اعلان بھی سامنے آتا ہے۔ عید کا چاند دیکھنے کا جو جتن البتہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان میں کرتی ہے، اس کی مثال شاید دنیا کے کسی کونے میں اور مسلمانوں کے کسی گروہ میں تلاش نہیں کی جا سکتی۔ اس کی ساری مثالیں پاکستان میں ہی ملتی ہیں، اور چاند دیکھنے اور کسی خاص روز عید کرنے کے حوالے سے سارے تنازعات پاکستان سے ہی وابستہ ہیں۔ بیرون ملک مقیم مسلمانوں میں بھی پاکستانی اس حوالے سے ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ ان کے مختلف گروہ اپنے عقیدے اور گروہی تعلق کی بنیاد پر ہی عید منانے یا نہ منانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کچھ گروہ سعودی عرب کی پیروی کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور بعض گروہ شرعی تقاضوں کے مطابق چاند دیکھنا ضروری خیال کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان ذرائع یا شہادتوں پر یقین کرتے ہیں جن کا تعین ان اسلامی مراکز کے امام یا علماء کرتے ہیں۔ متعدد ممالک میں موسمی حالات کی وجہ سے بھی چاند دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن پاکستانی علماء محض اس ایک وجہ سے سائنس کے سامنے ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس رویے کو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین اور بریلوی مسلک کے ممتاز عالم دین مفتی منیب الرحمان نے پاکستان میں راسخ کرنے کی پوری کوشش کی۔ ان کا موقف ہے کہ کوئی بھی سائنس دینی احکامات پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اس سادہ سے اصول کو ماننے سے انکار کیا کہ سائنس دین میں مداخلت کے دعوے دار نہیں اور نہ ہی اس میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن اپنی ایجادات اور مہارت کے ذریعے وہ دیندار لوگوں کی سہولت کار ضرور ہو سکتی ہے۔ لیکن مفتی منیب الرحمان کا دعویٰ رہا کہ شرعی حکم کے مطابق جب تک انسانی آنکھ ہلال نہ دیکھے اس وقت تک کسی اسلامی مہینے کے آغاز کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی رویے کی وجہ سے اس وقت کے وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کے ساتھ ان کا تنازع اور بیانات کا تبادلہ بھی بہت مشہور ہوا۔ فواد چودھری کا دعویٰ تھا کہ ان کی وزارت کے ماہرین پہلے سے چاند کی عمر اور دیکھے جانے کا وقت بتا سکتے ہیں، علماء حضرات چاند دیکھنے کی مشقت نہ کیا کریں۔ لیکن مفتی منیب الرحمان انسانی آنکھ سے چاند دیکھنے کا شرعی حکم سنا کر سائنس کو مسترد کرنے کے بعد
तोपनुमा दूरबीनों के साथ रोईते हिलाल कमेटी के दीगर अरकान व मुआवनीन के साथ शहर की किसी बुलंद इमारत पर चांद तलाश करने की जद्दोजहद करते पाए जाते। फवाद चौधरी अब वज़ीर इत्तलात हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को रोईते हिलाल कमेटी के ओहदे से फारिग करके मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को रोईते हिलाल कमेटी का चेयरमैन बनाया जा चुका है। पाकिस्तान में गैर मुतवक्के तौर पर अचानक ईद उल फितर मनाने का ऐलान इन्हीं की बाबरकत क़यादत में कई घंटे के इजलास के बाद किया गया। इस इजलास के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। कोई कहेगा कि मुल्क भर से शहादतें इकट्ठी करने और उनकी तस्दीक करने में वक्त सर्फ होता है, और किसी का दावा है कि इस इजलास में किसी ऐसे नतीजे तक पहुँचने की कोशिश की गई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी हुकूमत भी राज़ी रहे और ईद का एहतमाम भी शरीयत के ऐन मुताबिक हो। बात अगर शरई अहकामात और हर इलाके में चांद देखने तक महदूद होती तो मरकज़ी रोईते हिलाल कमेटी को पेशावर के मुफ्ती पोपल जई से कोई मसला ना होता। वो रिवायती तौर से सऊदी अरब के साथ ईद का एहतमाम करते रहे हैं। इस मकसद से वो चांद देखने की शहादतें भी फराहम करते हैं और अपनी रोईते हिलाल कमेटी का इजलास भी मुनक्किद करते हैं। मरकज़ी रोईते हिलाल कमेटी इस तरीके को कौमी यकजहती के मनाफी समझते हुए ये कोशिश करती रही है कि उन्हें भी मेन स्ट्रीम में शामिल कर लिया जाए और ईद के हवाले से अपनी डेढ़ इनकी अलहदा मस्जिद बनाने से रोका जाए। हालांकि अगर अकीदे के नाम पर दीगर सब शोबों में इख्तलाफात के साथ जिया और आगे बढ़ा जा सकता है तो मुख्तलिफ औक़ात में ईद बनाने से कौमी यकजहती का उसूल कैसे मुतासिर हो सकता है। इस साल भी मुफ्ती पोपल जई को राज़ी करने और मुल्क भर में एक ही रोज़ ईद का एहतमाम करने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त कोशिशों का आगाज़ हो गया था। ताहम बज़ाहिर ये कोशिश भी बराबर साबित नहीं हुई, क्योंकि मुफ्ती पोपल जई ने सरे शाम ही अपनी शहादतें इकट्ठी करके जुमेरात को ईद का ऐलान कर दिया था। ताहम मरकज़ी रोईते हिलाल कमेटी को इसी नतीजे पर पहुँचने के लिए निस्फ शब तक इंतज़ार करना पड़ा, जब मुल्क के बेशतर लोग तरावी की नमाज़ अदा करके सहरी पर बेदार होने के लिए सो चुके थे। अगर शरई अहकामात के मुताबिक किसी इलाके में कोई इस्लामी महीना चांद देखे बगैर शुरू नहीं हो सकता तो किसी मुल्क की जुग्राफियाई हदूद पर इनका इत्तलाक नहीं होना चाहिए। नज़ूल इस्लाम के वक्त ममालिक की मौजूदा जुग्राफियाई तकसीम मौजूद नहीं थी। इस उसूल को मान लिया जाए तो फिर हर इलाके में खुद मुख्तारी से चांद देखने और ईद मनाने या ना मनाने का एहतमाम करने का तरीका मुरव्वज हो, या फिर साइंस की रहनुमाई में ये इख्तलाफ ख़त्म किया जाए ताकि हर साल ईद के मौके पर अगयार को मुसलमानों की हालत ज़ार पर हंसने का मौका फराहम ना किया जाए। फवाद चौधरी रोईते हिलाल कमेटी के फैसले से पहले ही ऐलान कर चुके थे कि चांद बुध को नज़र नहीं आ सकता, इसलिए ईद जुमे को ही होगी। अपने एक ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि इस वक्त चांद की उम्र 13 घंटे 42 मिनट है, लिहाजा चांद का बुध को नज़र आना मुमकिन नहीं। फवाद ने तो यहाँ तक दावा किया कि जिन हजरात ने ईद सऊदीया के साथ मनानी है ये उनका ऑप्शन है, लेकिन झूठ बोलकर माह मुक़द्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। लेकिन मरकज़ी रोईते हिलाल कमेटी ने वज़ीर इत्तलात की पेशगोई को गलत साबित कर दिया और जुमेरात को ईद मनाने का ऐलान करके बता दिया कि फवाद चौधरी की साइंस गलत है। आखिर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को भी तो ये साबित करना था कि मुफ्ती मुनीब की जगह उन्हें मरकज़ी रोईते हिलाल कमेटी का चेयरमैन बनाकर वज़ीर आज़म ने दूरंदेशी का सबूत दिया था। वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक़ क़ादरी ने शायद इसीलिए फवाद चौधरी के ट्वीट पर बयान दिया कि ईद या रमज़ान का फ़ैसला करना किसी वज़ीर या हुकूमती शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं है। रोईते हिलाल कमेटी के फैसले अहम दीनी और शरई हुक्म का दर्जा रखते हैं। इनके बारे में क़ब्ल अज़ वक्त फ़ैसला देना दीनी शायर का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। हुकूमत का मुतय्यन करदा इदारा और जय्यद उलमा हिलाल की रोयत का ऐलान करते हैं। इस बात का फ़ैसला किसी हुकूमती शख्सियत या वज़ीर का काम नहीं है। मरकज़ी रोईते हिलाल कमेटी का ईद का ऐलान अचानक ज़रूर आया, लेकिन इसमें पीर नूरुल हक़ क़ादरी के फरमुदात की तायद भी होगी और साइंस पर शरीयत की बालादस्ती कायम करने का ऐलान भी हो गया। यकीनन मुल्क के दीनदार वज़ीर आज़म इस फैसले पर बेहद खुश होंगे। याद रहे कि जुमे को ईद का तनाज़ा पहली बार साबिक़ फ़ौजी हुक्मरान और इमरान खान के ममदू अयूब खान के दौर में सामने आया था। 60 के अशरे में जुमे को पड़ने वाली एक ईद को अयूब खान की हुकूमत ने हफ्ते पर मुंतकिल करने की कोशिश की थी, लेकिन इसे सिर्फ सरकारी तौर से मनाया जा सका था। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने जुमे को ही ईद मनाकर ये वाज़ेह किया था कि वो तो ईद मर्जी से मनाएंगे, खा 2 खुतबे हुक्मरान के लिए भारी क्यों न पड़े। अब जुमे की बजाय जुमेरात को ईद उल फितर का एहतमाम करके एक बार फिर मुल्क के हुक्मरान को एक ही रोज़ में 2 खुतबों से पैदा होने वाली मुश्किल से बचाने का एहतमाम किया गया है, ताकि बकौल बुशरा बीवी उनका इक़्तिदार ख़तरे में पड़ने से रोका जा सके। मरकज़ी रोईते हिलाल कमेटी ने इस हद तक ज़रूर अपना फरीज़ा बखूबी अंजाम दिया है, लेकिन इस ऐलान से एक बार फिर ये वाज़ेह हो गया कि तवाहम परस्ती और ज़ईफ़ुल इत्क़ादी में आज भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ दिहाइयों पहले थे। कोई नहीं जानता कि मरकज़ी रोईते हिलाल कमेटी को साइंस के बरक्स हिलाल ईद की शहादतें तलाश करने की तगोदोक क्यों करना पड़ी। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि कोई भी हुकूमत दूरंदेशी और बेहतर कारकर्दगी से ही आवाम का एतमाद हासिल कर सकती है। फिर एक रोज़ में 2 खुतबों वाले दिन भी मुश्किल पैदा नहीं करते। हुकूमत आवाम से किए गए वादे पूरे ना कर रही हो तो रोईते हिलाल कमेटी के हथकंडे भी इसे नविश्ता दीवार से नहीं बचा सकते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।